ഫെയിലാ ഇല്ല സ്ട്രൈറ്റ് ടീസിയാ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു NJNJK. അപ്പൊ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടേൻ മൂവിയാണ്. சீக்கிரம் கல்யாணம் என்ன மாதிரி ஆயிடாப்பா இமோஷன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பாவம் நம்ம படத்தோட பெரிய கால் வெளியா இருக்குது. நான் படப்பதி கொடுக்கிறதுக்கு காத்துக்கிறேன். കഴിഞ്ഞ സീനും രക്ഷയില്ലല്ലേ? നമുക്കുള്ള സീനും പൊളിച്ച് அன்னைக்கு மாடிப்படியில கண்ட தண்ணீர் டியர்ஸ் பியூட்டிஃபுல் டியர்ஸ் மறுபடியும் ஆரம்பிக்காதீங்க. நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு தெரியுது. ஆனா எனக்கு இந்த காதல் கவிதைகள்லாம் பிடிக்காது. உங்க மௌனத்து கவிதை புன்னகையில் ஓவியம் அமைதியில் பாட்டு அதெல்லாம் ஒரு பழகி. ഓ അടുത്തടുത്ത സോങ് ഉണ്ട്. അതാണ് മ്യൂസിക്കൽ റൊമാൻറ്റിക്. എന്താണ് സോങ് എങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പക്ഷെ നല്ല രസത്തില് നല്ല രസത്തില് ആ ഒരു ഭയങ്കര സീനോട് യോജിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സോങ്. ഇതുവരെ കേട്ട 3 പാട്ട് അടിപൊളിയല്ലേ? എല്ലാം അടിപൊളി പാട്ട്. കറക്റ്റ് പ്ലേസിംഗ്. ഈക്കയുടെ ലൊക്കേഷൻ പോലില്ലേ ഡ്രസ്സൊക്കെ? ലൊക്കേഷൻ ട്രാക്കൊക്കെ ട്രാക്ക് ഉണ്ട്. മറ്റേ ആ ഒരു മണൽ മണ്ണ് പോലത്തെ ഇവർക്ക് ശരിക്കും അങ്ങനെ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിലൊരു സ്റ്റോറി. ഇത് പോയെടുത്ത് തന്നെയാണോ? അതുപോലെ ഉണ്ട് കാണാൻ അല്ലേ? ഭയങ്കര റിയാലിറ്റി ഇല്ലേ? പറയാൻ പറ്റില്ല. പണ്ടത്തെ പാട്ടുകൾക്ക് ഭയങ്കര പെർഫെക്ഷൻ അല്ലേ? ഇതോടെ കമ്പോസിഷൻ ഏതോ സിറ്റുവേഷൻ പോലെ കാണിച്ചല്ലേ? ഇപ്പൊ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ആളുടെ ഫേസ് ഭയങ്കര ഇന്നസെൻസ്. അത് നമ്മള് വാലിയിലും കണ്ടതാണ്. எதுக்கா இப்படிதான் சுத்துறாரு? திட்டுன போல இருக்கு. முழு மனசுல திட்ட முடியல. சினிமாக்காரன் நம்பலாமா? ഓ അതാണ്. ஆனா அவரை பார்த்தா மனசு கூட சந்தோஷமா இருக்கு. என்ன தாத்தா? எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாம். ആൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നാണ്. ஆமா அலங்காரத்துக்கு இல்ல, ஒழுங்கா சங்கீதத்துக்கு. ഓ மேஜர் குடிக்கிறது நிறுத்திட்டீங்களா? ஏன் பாதை நான் நிறைவேற்றிட்டேன். அப்புறம் பாட்டு கத்துக்கிட்டே வரணும். ഓ നോക്കുന്നയാന്ന് പറഞ്ഞില്ലെന്ന്. അവിടെ ആ ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുത്തല്ലേ? നല്ല തേച്ചാലില്ല ആള് പാട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ എന്റെ പാതി ചെയ്തെന്നാ പറഞ്ഞത്. കുടിക്കൽ നിർത്തി കൊടുത്തു കൊണ്ടുപോകും. രണ്ടും കൂടി വിഷ്വല് സിങ്ക് ചെയ്താണ്ടോ? പൂക്കളും മ്യൂസിക്കും എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത്. இல்லங்க ஹோட்டலவே விட்டாரு. பாட்டெல்லாம் தூக்கி போட்டு மடிச்சிட்டாரு.
பாலா இருக்கா உங்க பூனையில மட்டும் வந்தீங்க ரொம்ப சாகும்போது சும்மா ஒன்றும் சாகல என் பையன் எப்படியாவது ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணுவேன் சத்தியம் என்ன சொல்றாரு நீ என்னன்னா கண்ணி பொண்ணை பத்தி பேச போன கண்ணி வழி ஏகே வட்டன் மில்கி பத்தியே பேச ஆரம்பிச்சாரு பாட்டி மொழி கொடுக்கும் கல்யாணம் பண்ணிப்பா இல்ல செல்லுவன் சொல்ல இங்க ஒர்க் அவுட் ஆக சரி நான் மொழி பண்ண சொல்லிருப்பா அதை விட்டு தம்பூரா கொடுத்து கலைஞரிப்ப மாறி பயங்கரமான போறப்பா இது மாதிரி ஐ லவ் யூ பழைய சொல்ல வேண்டிய ஒரு தொடர் பூஜை பண்ண சொல்லு பாலா ஐ லவ் யூ நான் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு எவ்வளவு ஒண்ணு நல்லா பாட்டு பாட்டு கட்டுக்கன்னு சொல்லி என்ன வயசாச்சு என்ன வயசாச்சு அப்புறம் நாடு போறேன் அப்புறம் லவ் இல்ல அவன் கடமை சரி கையை பார்த்தா சொல்லு சொல்லுப்பா என்ன சத்தீங்க நான் சொல்லுவேன் சொல்லு சொல்லுப்பா வேந்தர் பாலாவாட்டியனுக்கும் பூங்குடி கிராமத்தை சேர்ந்த மீனாட்சிக்கும் எந்த அடுத்து சிரிப்பு ஷை வேற மியூசிக் பண்ணிக்கிறேன் ஒண்ணு ரெண்டு நடந்தா வந்து அதை கேள்வி கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன் பாலா உனக்கு கொதிச்சு பூசடிச்சு നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഭയങ്കര ഭംഗി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ആ ഒരു ദുൽഖറിന്റെ ചെറിയ ആ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈല് സാർ കുറിച്ചില്ലാമ പോണേ I love you. உலகத்துல அப்படி பார்த்ததுல இருந்து நான் உங்களை நேசிக்க ஆரம்பிச்சேன் இப்ப நேரிலே கேட்கிறேன் உங்க மாணவ பாசா ஃபெயிலா இல்ல ஸ்ட்ரைட்டா டிசியா சிரிக்கிறீங்க ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் சே எஸ் ஆர் நோ என்ன ஒன்றும் சொல்ல முடியாது ஐயோ அம்மா பேசுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு படம் பண்ணியாகணும் உலகத்துக்கு என்ன நிரூபிச்சு காட்டணும் அது வரைக்கும் உங்களை காத்திருக்க சொல்றதுக்கு எனக்கு உரிமை கிடையாது ஆனா ஒரே ஒரு வருஷம் எப்பயாவது ஒரு சான்ஸ் பிடிச்சு படத்தை முடிச்சுட்டு ஓடி வந்துடுறேன் இதாங்க 3 டைட்டில் இதுல ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணுறேன் ப்ளீஸ் என் படத்துக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் நீங்க தான் சூஸ் பண்ணுங்க ப்ளீஸ் சாரி இன்னொரு சொல்லி சூஸ் பண்ணிட்டீங்க Welcome by Manoj. Yes. ടൈറ്റില് அவனுக்கு முடிச்சு அதே எழுத வருவேன் நான் கூட்டிட்டு போவேன் பாய் ആളുടെ അതാണ് ഭാവനയാണ് മറ്റേത് കാണിച്ചത് സോങ്ങില് ഡയറക്ടർ അതെ അതെ അവിടെ என்ன நீங்க கனதையா கையிலையா ஒரு பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கு இன்னும் அந்த அளவுக்கு போலியா தீர்க்கசுமங்கலி பவ அதுக்கு முதல்ல கல்யாணம் ஆகணும் ദീർഘസുമംഗലി படம் பண்ண உடனே கல்யாணமா படம் இப்ப பண்ண போறாரு இங்க 2 பேர் கடையில எதுவும் இல்ல அதெல்லாம் டைட்டா கண்டுபிடிச்சா வேணும் இது உங்களோட கவிதையும் இல்ல காதலும் இல்ல பின்ன ஒரு மாதிரி நேசம் வேணா சொல்லலாம் நேசமா டெட்பால் போட்ட வார்த்தை எல்லாம் வேணாம் லவ் பண்றேன்னு படிச்சு சொல்லு ஓடி நீ வேணா கேட்டு போக்கா புயல் மாதிரி ஒருத்தர் எனக்காக வருவா நான் அவனை காதலிப்பேன் உன்ன மாதிரி நேசிக்கிற பிசினஸ் எல்லாம் இல்ல என்னோடது தெளிவான தீர்மானமான வெற்றி அடைய காதல் உலகம் உள்ளமும் கலந்தது வருவா வருவா மிகப்பெரிய பலமே எல்லாரும் அதை குறை சொல்றாங்க என்னதான் நீங்க உற்பத்தி பெற்றினாலும் இந்த சோப்போ பேஸ்ட் எல்லாம் வாங்கிட்டு மக்கள் வேணும் அந்த விதத்துலதான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இருக்கேன் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லை இச்சகத்தினோட நாம் எதிர்த்து நின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லை മറ്റേ മൂവിയിലെ ഡയലോഗ് ஸ்ரீகாந்த் நீங்க ஒரு சாதாரண குடும்பத்திலே வந்து തളപതി ஆனா ஷேர் மார்க்கெட்ல பெரிய ஆளா இருக்கீங்க இந்த வெற்றிக்கு எதெல்லாம் காரணமா இருக்கலாம் என் தாய்நாட்டு மேல நான் வச்சிருக்க நம்பிக்கை என் மேல என் டெபாசிட்ஸ் வச்சிருக்க நம்பிக்கை மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மனதில் உறுதி வேண்டும் வாக்கில் இனிய வேண்டும் கனவு மேம்பட வேண்டும் ரொம்ப நன்றி ஸ்ரீகாந்த் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க பெரிய ஹீரோ இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துட்டு உங்களோட சில கருத்துக்களை என்னோட பகிர்ந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி வணக்கம் குட் ஷோ ஸ்ரீகாந்த் தேங்க்யூ
ஷேர் மார்க்கெட்டை பத்தி நிறைய விஷயம் சொன்னீங்க. அதுவும் இந்த பாரதியார் കവിതയെല്ലാം சொல்லியா? ഓ അതാണല്ലേ ഭാരതീയർ കവിത. അതിനകത്ത് നമ്മളെ അരവിന്ദ് സ്വാമി പറയുന്നുണ്ട് സെയിം ഡയലോഗ്. അച്ഛമില്ല അച്ഛമില്ല. അതുപോലെ அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற காலகட்டத்தில் நம்மை போன்ற சாதகரும் வாழ்க்கையில் மேம்பாடு அடைய நலம் பெற வளம் பெற நல்லதொரு திட்டத்தை தொடங்கி ഓ ആള് കുറച്ച് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. நம்ம மார்க்கெட்டோட நம்பிக்கை நட்சத்திரமே நீங்க தான். உங்க முகத்துக்காக தான் எல்லாம் நம்ம கிட்ட டெபாசிட் ഓ பண்றோம். நீங்க எல்லாம் எப்படி எல்லாம் ஒரே இது ஸ்பீச் தான். ஹீரோ தான் பேசிட்டு இருக்கான். இந்த ஊர்ல என்ன வித்தியாசம் இருக்குதா? நீ பாத்தீங்க நான் ஸ்கூட்டு என் பணம் எல்லாம் போயிடுச்சு. இந்த பணத்தை சீட்டு கம்பெனில போட்டிருந்தா வட்டியாவது கிடைக்கும். ആളെ കണ്ടിട്ടാണ്. சீட்டாடுற ஜோக்குல ரொம்ப இல்லைன்னா ஸ்கூட் பண்ணிடலாம். ஆனா அவங்க கூட போய் விளையாண்டு வை ராஜா, ரொம்ப ரிஸ்கே. மொத்தம் போயிடும் கேட்ட முடியலாம். அப்புறம் நடுத்தர கட்டிப்பாங்க. 20% வட்டி கொடுக்கறானே. ஆமா கொடுப்பாயா, 20% கொடுப்பான், 30% கொடுப்பான், 40% கொடுப்பான். ஏன்னா உனக்கு வட்டி மட்டும் தான் வச்சான். ஆனா அவனுக்கு நீ போட முதல்ல மிச்சம்ல வைத்தியார. ആ ആള് മറ്റേ കുറെ കവിതകളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ. ഓ ഇവിടെ ഈ കവിതേന്റെ കണക്ഷൻ ഇല്ലേ? அக்கா வர நான் போயிடலாம். நினைடா இந்த பூங்குடி அந்த மலை எல்லாத்தையும் தாண்டி பறந்து போகும். உடனே பாப்பா எனக்காக பண்ணுவேன். என்னை தேடி வருவேன். நான் அவளோட சேர்ந்து கை கொடுத்து உலகம் பூரா சுத்துவேன். அக்கா பாட்டு போயிடலாம் போயிடலாம். ഓ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണോ പേര് കാണിച്ചത്? ആള് മറ്റേ മഴയും വെള്ളമൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. ആ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ വിഷ്വല്? എന്താ വിഷ്വൽ അത്? ആ ഒരു സോങ് അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്ത്. ഡീറ്റെയിൽ വിഷ്വൽസ്. വീണില്ലേ? ரொம்ப நன்றி. நீங்க ஸ்ரீகாந்த் ஒண்ணு இல்ல, டீசல் ஸ்ப்ரே, கொஞ்சம் தைலமும் அண்ட் பாரதிய பாட்டு தரணும், எல்லாம் சரியா போயிடும். இது கனவா நினைவாக்கா? நான் சொன்னேன் எனக்காக பிறந்தவர் வந்தாச்சு. ஒரு சின்ன சுருக்கு போய் இவ்வளவு வரக்கலாம். இதுல ஒவ்வொரு காரணங்கிறது அவர் கல்யாணம் மட்டும்தான் நடக்குது. ഓ ഇവിടെ ബാല. விசாரிச்சு போறேன். உள்ள போய் நல்லா விசாரி. என்ன விசாரிக்கிறது? என்ன விசாரிக்கிறதா? கிழிஞ்சிருப்பா. இதுவாப்பா ஒரு ஏழுக்கு அந்த மூத்த தான் சரியா வரும். ஆனா அதுக்கு ஏற்கனவே அந்த மனம் வந்து கட்சி போட்டு ரிசர்வ் பண்ணிட்டேன். ஆனா இந்த காலம் மட்டும் நீ விட்டுறாரு. காதுக்கு இதுல ஒண்ணு எனக்கு தெரியுது அக்கமா இருக்காதுல. இப்ப உள்ள போய் அவகிட்ட உனக்காக தான் குடிக்கிறத விட்டுங்கிறத மட்டும் நான் அடித்து சொல்லிடுறேன். இல்ல நீங்க வந்து நீ போக மாட்டீங்க. ஓ. சைடு விட்டு எது காத்துக்கிற பக்கம் எல்லாம் போறீங்க? மழையை ரசிக்க. ரெயின் கோட் எடுத்து போங்க. அடுத்த முறை வரப்போ நல்ல டேக் பேக் ரெயின் கோட் வாங்கி வரேன். மறக்காம டார்ச் எடுத்து போங்க. நைட்ல வெளியே போகும்போது. எதிர்காலத்தை தேடி போகும்போது டார்ச்லாம் வேணாம். சுத்தம் விழிச்சுடன் தான் கண்ணம்மா சூரிய சந்திரனும். ഓ கண்ணம்மா மேல தெரு பவதேவ போடுவாங்க. நல்லா மசாஜ் பண்ணுவாங்க. ஒரு நாள் கூட்டு மசாஜ் பண்ணுவாங்க. கிரை பேண்டேஜ் பண்ணுங்க. 5-6 நாளைக்கு காலை அங்கே இங்கே அசையக்கூடாது. நான் ஒரு நொடிக்காக உங்களுக்கு போய் உதவி செஞ்சுட்டு இருக்கேன். ஒரு முறை ஹெலிகாப்டர் குடிக்கிறப்போ ஒரே பனி பனினா அப்படி ஒரு பனி பார்க்கவே முடியாது. അറബി സ്റ്റോറി. ஐயோ ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன். லிக்கர் ஒரு டிராப் கூட தொடர்ந்து இல்லை. கம்ப்ளீட்டா நிறுத்திட்டேன். பெர்ஃபெக்ட். சுற்றம் விழிச்சுடலாம் கவிதை ரசிக்கிற கண்ணம்மாவுக்கு ராத்திரி முழுக்க ட்ரை பண்ணி கொண்டு வந்தேன். எனக்கு இந்த பூ பிடிக்கும்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? வாங்க தம்பி, என்ன நினைக்க சொல்லி தமிழ போயிட்டீங்க. உட்காருங்க, காப்பி எடுத்து வரேன். கமலா இருக்கு சின்னதி. இவர் மேஜர் பாலா. மேஜர் பாலா, நைன்த் பாலா, எக்ஸ் கமாண்ட். எக்ஸ் லெவல்ல சுவன்யானம் நோ சீட்டா சந்தேஷ். ஐ அம் ஸ்ரீகாந்த், ஒரு சாதாரண மனுஷன். யார் படிக்கிறான்?
അട്രേ തിങ്കൾ അണ്ണിലവിൽ ഞാൻ എന്റെയും புறநானூறு. வா சங்க இருக்கீங்கல்ல സാധാരണ മനുഷ്യൻ. வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் எழுதிருக்காங்க இப்பதான் வரதில்ல இல்ல இல்ல, அம்மா எழுதுறாங்க. இது கேளுங்க. அன்றொரு நாள் இதே நிலவில் அவர் இருந்தார் என் அருகே. கண்ணதாசன். இது கேளு. அற்றை திங்கள் அந்நிலவில் நெற்றித்தார்ல நீர் வடிய வைரமுத்து. பிடிச்சிட்டீங்க. മറ്റേ ആ സോങ് അല്ലേ? ஓகே அவங்க நம்ம புத்தி ஆறு காலேஜ்ல போயிடுச்சுல பாபா ஆடி சொல்ல வேண்டியதான் அதுக்கு ஆறு விஜயா வச்சுக்கிறது நீ ஹெலிகாப்டர் விழுந்தது கார் வந்தது அவன் பாத்தியா வந்தான் பூவை கொடுத்தான் அட்டைனா கொட்டைனா கண்ணதாசன்ல இருந்து வைரமுத்து வரை கவிதையை அடிச்சுட்டாப்பா சாதாரண மனுஷங்கன்னா பென்ஸ் வந்து அறிவிக்காங்க ബെൻസ് டிரைவர் இருக்கணும் இல்லப்பா நீ முன்னாடி எங்கேயும் பார்த்துருக்கேன் ഡ്രൈവർ ആർക്കുമോ സാധാരണ ആളാന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? சிரிப்பிலேயே சிக்ஸர் அடிக்கிறானே ബെൻസിന്റെ ലോഗോ. പൊളി പൊളി പൊളി. സംഭവം ഒരു അത് രക്ഷയില്ല. വേറെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോയി. അതായത് പടം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഫീൽ ഗുഡിൽ തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കുറേ അധികം തലങ്ങള് അല്ലേ? കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും അതിന്റേതായ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഭയങ്കര ഡെപ്ത്നെസ് ഉണ്ട്, ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഇത്രയും ആളുകൾ ഈ പടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ലൈക്ക് ഇപ്പോ അജിത് സാറിന്റെ ആ ഒരു ഏരിയ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്, കാരണം എഗെയിൻ ഒരാളുടെ എൻട്രിയും കൂടി വരികയാണ്. സോ എഗെയിൻ അവർക്ക് കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ബാക്ക് ടു ബാക്ക്. കൊണ്ടുപോയി ബൈ ബൈ പറഞ്ഞു പോയപ്പോ തന്നെ ഏകദേശം അബ്ബാസിന്റെ എൻട്രി വന്നു. അപ്പൊ അവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഗെയിൻ ഇപ്പൊ അവരുടെ ഒരു സ്റ്റോറി. അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ചിലപ്പോ അജിത് സാറിന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ മറന്നു. ഇപ്പൊ മമ്മൂക്കിയും അബ്ബാസും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വരുന്ന പോലെ ഉണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അല്ലെ? അതും മറ്റേ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്, ഏകദേശം ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തപ്പു മാമും പ്ലസ് അജിത് സർ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അത് നല്ല രസത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഭയങ്കര ഒരു ആ സ്ക്രീനിൽ രണ്ടുപേരെയും കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ആൻഡ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ഇന്ന് സീൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ആ ഒരു അജിത് സാറും തപ്പു മാമും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അവിടെ ആ ഒരു ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് ലവ് ഇങ്ങനെ. കാരണം ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ ലവിനോടൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി മടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കുറെ ഈ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഒരാൾ വന്ന് ആ ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ആളുടെ ആ ഒരു ഇതും പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ആളുടെ ഭയങ്കര ഒരു ഇന്നസെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കാണിച്ചിട്ട് രണ്ടുപേരും മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സോങ്ങില് ഐശ്വര്യ മാമിന്റെ ഒരു സോങ് വരുന്നില്ല, ആ സോങ് എന്നല്ലേ നമ്മളെ മമ്മൂക്കയുടെ അവിടെ വരുന്നത് ഒരു എൻട്രി വരുന്നത്. അത് ഏകദേശം മമ്മൂക്കയുടെ സെക്കൻഡ് എൻട്രി എന്ന് പറയാം. കാരണം ഫസ്റ്റ് എൻട്രിയിൽ കാണിച്ച ഒരു സോൾജിയർ ആയിട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനകത്ത് വേറെ റിവീൽ ചെയ്തില്ല, ആ ഒരു ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് കാണിച്ചു. പക്ഷെ എന്താ നമുക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി തന്നില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ആ ഒരു സോങ്ങിന്റെ സമയത്താണ്, അതിന് മുന്നേ കാണിച്ചായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്താ സംഭവം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് ഏകദേശം ആ ഒരു സംഭവം. പക്ഷെ ആ സോങ് പാടിയിരിക്കുന്ന അജിത് സാറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതാണ്. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് എഗെയിൻ അടുത്തൊരു വീണ്ടും മറ്റേ നമ്മളെ NSL പോയിര സോങ് വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് എഗെയിൻ അടുത്തൊരു, പക്ഷെ സോങ്ങുകളൊക്കെ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കലും ബോറടിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് സോങ്ങുകൾ വരുന്നത്. ഒരിക്കലും ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല, നമ്മളെ ഭയങ്കര എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ആ സോങ് വരുന്ന സമയത്താണ് കുറച്ചും കൂടിയും ആ ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് ഫാക്ടർ വരുന്നത്. പിന്നെ AR റഹ്മാൻ സാറിന്റെ മ്യൂസിക് നമുക്കറിയാം, പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മ്യൂസിക്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെൽ ഡിസൈൻഡ് ആണ്. ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആളെ കൊണ്ട് പാടിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീല് ഭയങ്കരമായിട്ട്, അതായത് മോർ ദാൻ ചിലപ്പോ സീനിനേക്കാളും ചിലപ്പോ ആ സോങ്ങിനും ആ ഒരു മ്യൂസിക്കിന് നമുക്കത് കിട്ടും. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു വിഷ്വലിലൂടെ അത് ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ അതൊരു വേറൊരു മാജിക്കൽ ലെവൽ. അതായത് സോങ് ഗംഭീരം, AR റഹ്മാൻ സർ മ്യൂസിക് ഒരു രക്ഷയിലാണ്. അതിന്റെ കൂടെ വിഷ്വൽസ്, ഞാൻ അതാണ് രവി കെ ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമോട്ടോഗ്രാഫറെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ടേ. ആളുടെ ആ ഒരു വിഷ്വൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ സ്ഥലത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു അബ്ബാസ് ഐശ്വര്യ മാമിനെ എടുത്തു പോകുന്ന ഒരു സീനില്ലേ, അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു മഴയും അതിന്റെ കൂടെ ആ പുല്ലിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് വരെ, വയലിലെ പുല്ലിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ, അതിന്റെ കൂടെ പുല്ല് പോകുന്ന സമയത്ത് സൈഡില് ഒരു തോണി ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു തോണി തോട്ടിലൂടെ പോകുന്നൊരു സംഭവം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഭയങ്കര, അതായത് ഒന്നുപോലും മിസ് ചെയ്യാണ്ട് എല്ലാം കാണിക്കുക. പിന്നെ ഡയറക്ടറാണ് അജിത് സാർ എന്നുള്ള സംഭവം കാണിച്ചോണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സോങ്ങിന്റെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ വന്നു. അതായത് ആളുടെ ഭാവനകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കുറെ, ഏകദേശം അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അതിനകത്തൊരു സ്റ്റോറി ഏകദേശം പുള്ളിയുടെ, അതായത് അവരുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷനോട് പോലെ തന്നെ ഒക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാല് ഇവരുടെയൊക്കെ വീട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ, ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് അല്ല അല്ലെ?
അതായത് എവറിത്തിങ് ഈസ് ഓപ്പൺ, അതായത് ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ എന്ത് കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭയങ്കര ഒരു ജോവിയൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് സംഭവം വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ല ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എല്ലാം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ശ്രീദേവി മാമാണ് എല്ലാം നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആൾ ഓൾറെഡി കേപ്പബിൾ ആണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് മക്കളിലാണെങ്കിലും തബു മാമിന് നല്ല ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇളയാളാണെങ്കിൽ കവിതയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ബുക്ക് വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നല്ല അറിവും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു ഓപ്പൺ, ആ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള നോളജബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിന്റെ അകത്താണ് ഏകദേശം ഉള്ളത്. അതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അല്ല, ഏറ്റവും ഇളയ അനീത്തിനി ഫസ്റ്റ് സീൽ കാണുന്നത് CV രാമന്റെ ഒക്കെ പറയുന്നത്, മനസ്സിലായോ? ഏകദേശം എല്ലാം ഭയങ്കര ഒരു മറ്റേതാണ്, കണക്ഷനാണ് ഭയങ്കര എല്ലായിടത്തും. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് മമ്മൂക്കേനെ നമ്മള് മലയാളത്തിൽ പോലും ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. മലയാളത്തിൽ വേറെ പടം ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ. പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ട പടത്തിലൊക്കെ മമ്മൂക്ക കുറച്ച് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് മസിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് വരുന്നത് കോട്ടയം കുഞ്ഞിച്ചുമ്പോഴുള്ള പടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് നമ്പർ 20 മെഡ്രാസ് മില്ലിൽ ലാലിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് രസമുണ്ട്. പിന്നെ കുട്ടേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതൊരു പടമുണ്ട് മമ്മൂക്കയുടെ, അതിന്റെ അകത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു കുറച്ച് റൊമാൻറ്റിക് ബോയ് ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല മമ്മൂക്കേനെ. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് കുറെ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ DQന്റെ, അതായത് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ലക്കി ഭാസ്കറിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഇല്ലേ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോ ഇവിടെ ഒരു DQ ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രായത്തില് ഉള്ളൊരു മമ്മൂക്ക ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈബടിക്കുന്നു അല്ലെ. കാരണം ആ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ആണെങ്കിലും ഇവൻ സ്റ്റൈൽ അടക്കം അറിയാം. ചില സമയത്ത് എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ചിലപ്പോ തോന്നും DQ മമ്മൂക്കയും തമ്മിൽ വലിയ എന്താ പറയാ ആക്ടിങ് വൈസ് ആൻഡ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വൈസ് വലിയ സിമിലാരിറ്റി ഇല്ലാന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ മമ്മൂക്കയുടെ പണ്ടത്തെ കുറെ പടങ്ങൾ, ഇതുപോലത്തെ പടങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നുന്നു DQ ഒക്കെ ഇവൻ ചില ആക്ഷൻസ് അടക്കം ചിലത് അറിയാണ്ട് വരുന്നതും ആവാം അങ്ങനെ. കാരണം നമുക്ക് അതൊരു ബ്ലഡിൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവില്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ രാം ചരൺ ആണെങ്കിലും ചിരഞ്ജീവി സർ, ഇവർ രണ്ടുപേരും വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് കണ്ടിട്ടില്ലേ രാം ചരണിന്റെ ചില ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഓൾറെഡി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ അടിച്ചു തോന്നി. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു വേറൊരു വേർഷൻ, നമ്മളൊക്കെ മലയാളത്തിൽ കണ്ട മമ്മൂക്കയല്ല, വേറൊരു ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാ കാലാപാനിയുടെ ചോദിച്ചെന്നറിയോ? കാരണം കാലാപാനിയുടെ ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര തബുമ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയാ ബോഡി ഭയങ്കര സ്ലിം ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇനി ഇത് മുന്നേ അങ്ങനെ കാലാപാനിയില് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ആളെ കാണാനായിട്ട് ഇല്ലേ. ഇനിയിപ്പൊ അത് മേക്കപ്പിന്റെ ഒരു സംഭവമാണോ അറിയില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല 2003 അതോ ഇത് 2000 അല്ലേ? ഇത് 2000 ആണ്. കാലാപാനി എന്റെ അറിവില് ഒന്നിക്കില് 2000 ശേഷം 2003 ആ ടൈം എന്തോ ഒരു കാലമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 97, 98 ആ സമയം സാധ്യതയുണ്ട്. അറിയില്ല, എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല, അറിയില്ല. പക്ഷെ അതിനകത്ത് അങ്ങനെ തോന്നിയത് ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരെയും ഭംഗി കാണാനായിട്ട്. കാരണം ഐശ്വര്യ മാമയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ തബു മാമനാണെങ്കിലും തബു മാമിന്റെ കറക്റ്റ് നല്ല നല്ല ആംഗിൾസ് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയാം, അതായത് ആരും വെറുപ്പിക്കുന്നില്ല, എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഭയങ്കര അതായത് എല്ലാ ക്യാരക്ടറും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. കാരണം അജിത് സാറിന്റെ ക്യാരക്ടറിൽ ആ ഒരു ഇന്നസെൻസ് എപ്പോഴും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആർമിക്കാരനായിട്ട് വരുന്ന സമയത്തും ആള് പണ്ട് ആ ഒരു ഇത് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം ആൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കടമുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആളുടെ ആ ഒരു തഴയപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനം കൂടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതെല്ലാം ആ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് അതൊരു ഫണ്ണി മൊമെന്റും മണിവണ്ണൻ സാറിന്റെ കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കെമിസ്ട്രി നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മമ്മൂക്കയായിട്ട് അല്ലെ. നല്ല കോമഡി കെമിസ്ട്രി. മാമനാണെന്ന് അറിയില്ല, എന്താന്നുള്ള പറയുന്നില്ല. ആരാണ് ആ ഒരു ഫാമിലിയിൽ റിലേറ്റഡ്, പക്ഷെ ഭയങ്കര അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ആ ഒരു സംഭവമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അത് മനസ്സിലായി. പിന്നെ അനിവൻസ് ആൻഡ് ഡയലോഗ് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ഏരിയയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതാണ് എനിക്ക് പിടിയിട്ട. ഇനി പറഞ്ഞു ഇല്ലയോന്ന് അറിയില്ല എന്താ റിലേഷൻ എന്നുള്ളത്. ബാക്കി ഏരിയാസ് ഒക്കെ പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏരിയ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയുടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ആയതോ അങ്ങനെയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തമിഴ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിടിയിട്ടാ ചിലപ്പോ കാരണം സ്ലോലി പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് മറ്റേ അബ്ബാസിന്റെ ക്യാരക്ടർ വന്നിട്ട് അവിടെ ആ ഒരു കവിതയും സാധനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ അകത്ത് കുറെ സാധനങ്ങൾ ഓരോ സിനിമയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തളപതിയിലെ ഒരു ഡയലോഗാണ് അവരുടെ സംഭവം പറഞ്ഞത്. അത് എനിക്കൊന്ന് ഭാരതിയാറിന്റെ കവിതയിൽ നിന്ന് എടുത്തുള്ള സംഭവമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എന്തായിരുന്നു ഒരു പാട്ട് ആ സാധനം അല്ലെ. അതൊക്കെ
ഇരുവറിലെ ഇരുവറിലെ song. മൂവില്ല അതിലല്ലേ ഐശ്വര്യ മാം ഇല്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ കവിതകൾ കാരണം വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് കാരണം നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കേട്ടില്ലേ കുറെ അധികം തമിഴ് മൂവീസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പണ്ടൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള കവിതകളെ നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയാ സോങ്ങുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കാനുണ്ടായിരിക്കും, അത് ഭയങ്കര മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പണ്ട് അല്ല ഇതാ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, വൈരമുത്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടായിരുന്നു. അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പണ്ടത്തെ ജനറേഷന് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ന്യൂജൻ ആയിരുന്നു വൈരമുത്തു എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇന്നതൊക്കെ പറയും അവര് തൊട്ടിട്ട് ഇവര് വരെ പറയുന്നുണ്ട്, വൈരമുത്ത് വരെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്, നമ്മളെ റഫീഖ് അഹമ്മദൊക്കെ പോലെ. ഏകദേശം ഒരു 2000 കാലഘട്ടം വരെയാണ് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ശരിക്കും ഇപ്പോഴും ആ ഒരു വൈബ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഇപ്പോഴും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മൂവിയുടെ സക്സസ്. AR റഹ്മാൻ സാറിന്റെ പണ്ടത്തെ സൃഷ്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാജിക്കൽ തന്നെയാണ് കമ്പയർ ടു നൗ. ഇപ്പോ ഉള്ള സംഭവം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പണ്ടത്തെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഒന്നുമില്ല എന്നാണെങ്കിലും പറയാൻ, കാരണം അത് അതിന്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല, ചിലപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോ സ്റ്റൈല് മാറിയില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ അറിയോ, വിഷ്വൽ ഇപ്പൊ മ്യൂസിക്കലി ഭയങ്കര രസത്തില് പണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആ വിഷ്വലും നല്ല ഭംഗിയാണ്. അതായത് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ പോയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഭംഗി വേറെ തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താ പറയുക, അത് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇപ്പൊ വയലൊക്കെ ഒരു VFX ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പറഞ്ഞാലും ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ഫീൽ കിട്ടില്ല. ആ ഒറിജിനൽ ഈ ഒരു മൂവിയുടെ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്. എന്തായാലും വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് സീൻ. ആക്ച്വലി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.